ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಮತಾ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ತಮ್ಮ ಜಮೀನು ತಾವೇ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ದೊಣ್ಣೆ ನಾಯಕನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜಮೀನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟವರಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ತಂಟೆ ತಕರಾರುಗಳಿಲ್ಲ. ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ತಂಟೆ ತಕರಾರುಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಕೆಲವರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ವಿನಾಕಾರಣ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಗಂಡ ಖರೀದಿಸಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ವಾ ಎಂದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡ್ಚಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುಡ್ಚಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 352, 353 ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ತಮ್ಮದೇ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಪತಿ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಜಮೀನಿಗೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಅಂತ ಹೋದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಮೀನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ 2009ರಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲದೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟವರು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕುತಂತ್ರ ಜನರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಕುತಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮಧು ಬಾಬರ್ ಅಂತ. ಈ ಜಮೀನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಾಬಾಜಾನ್ ಚಮನ್ ಶೇಖ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಿಂದ ವರದಿಗಾರರು ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಲಂಬುಗೋಳ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾಜಾನ್ ಚಮನ್ ಶೇಖ್ ಕುಡ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 352, 353ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇನಾಮದಾರಿ ಜಮೀನು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದ. ಈ 3 ಜಮೀನು ಬಹಾಮನಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿದಿಂದ ಶೇಖ್ ಶಿರಾದೀನ್ ಜುನೇದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೇ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಜಮೀನ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ವಂಶವಾಡ ಅದು ವಂಶನಲ್ಲಿ 1956 ಮಠ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿದ್ದೀವಿ. 56ರಿಂದ 2009 ಮಠ ನಮ್ಮ 5 ಇನಾಮದಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಜಮೀನು ಹೋಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಯಿತು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆ ಜಮೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ 5 ಇನಾಮದಾರ ಭಾಳಷ್ಟು ದುಡ್ದಿರು. ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೊಲವನ್ನು ಮುಗಿದು ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಹೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ರೊಕ್ಕನ ಕಮ್ಮಿ ಆತ್ರಿ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧು ದೋಂಡಿಬಾ ಬಾಬರ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಸಿದ್ದಾರಾಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಂತ ದೇವರಂಥ ಮಂದಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ಜಮೀನು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ 9 ಎಕರೆ 32 ಗುಂಟೆ 9 ಎಕರೆ 32 ಗುಂಟೆ ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ನಂತರ 5 ಇನಾಮದಾರದ ಹೆಸರು RTCನ್ಯಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತು. 7-8 ವರ್ಷ ನಂತರ ನಾವು 7 ಇನಾಮದಾರ ಬಂದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಅವ್ರದ್ದು ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಫೈಟ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಕಯ್ಯೂಮ್ ತಾಯಮ್ಯ ಪಟ್ಟೈಟತ್ತ 5 ಇನಾಮದಾರ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಇವರು ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆದೀವಿ. ಒಂದು ಅಪ್ಪದ ವಂಶವಾಡದ ಅಪ್ಪದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀವಿ, ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರೋನು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಡೋನು ಅಂತ. ಈ ಜಮೀನು ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಟೈಮಿನಿಂದ ಶಾಸಕರ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಭೀಮರಾವ್ ಘಾಡ್ಗೆ ಅವರ ಸತ್ತಾನಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕುರ್ಚಿ ಜನರ ನನಗೆ ಆರಿಸಿ ತಂದಿದ್ದಾರು. ಅವ್ರದ್ದು ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಇದೆ. ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಂತರ ಈ ಜಮೀನು ನಮ್ಗೆ ಬತ್ತು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಜಮೀನು ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ತರ್ಲಕ್ಕ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕುರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿನಾಗ ಅದಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗ ಅದಾರು. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತು, ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಂದ ಇಲ್ಲೇ ಕಬ್ಜೆ ಮಾಡ್ತದ್ದಾತ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳ. ಸಾಹೇಬ್ರ ಕುರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜಮೀನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಬಾಯಿಯವರ ಗಂಡವ್ರಿಗೆ. ಸಾಹೇಬ್ರ ಇದು ಜಮೀನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಲಿತರು. ಮಧು ಧೋಂಡಿಬಾ ಬಾಬರ್ ಅವ್ರು ದಲಿತರು SC. ಪ್ರಧಾನ್ ಸಿದ್ದಾರಾಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವ್ರು SC. ದಲಿತರಿದ್ರೆ ದಲಿತರು ಬರೋರಲ್ಲೇ. ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೊಲ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಅವ್ರು ಬಂದಾರು. ಅವ್ರು ದಲಿತರು ಅದಾರು. ಹಿಂಗಾದರೆ ದಲಿತರ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ದಲಿತರು ಇರೋದು ಒಂದು ಪಾಪ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಜಮೀನು ತಗೋತಿದ್ದ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರು. ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಜಮೀನ್ಯಾಗ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡ್ತಾರು, ಮಾಡಕತ್ತಾರು. ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಪಾಪ ಇದೆ, ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ರೀ? ಆರೋಪ ಮಾಡಕತ್ತಾರು. ಅವ್ರದ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನರೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡೋದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಕತ್ತಾರು. ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಯಾವ್ದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ತಮ್ಮ ಹೊಲ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡವ್ರ. ಇವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ದಲಿತರನ್ಯಾಗ, ಮತ್ತು ದಲಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ದಲಿತರು ತೊಗೊಂಡಾರು. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ. ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಅವರ ಇದು ಅಫ್ವಾ ಮ್ಯಾಗ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ ಕುರ್ಚಿನಲ್ಲಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಸಪ್ಪಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಲೀಪಿ ಜೈನರದ್ದು ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಕುರುಬ್ರದ್ದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ SC ಮಂದಿ ಹೋಗಿ ಮಾಸಪ್ಪಿಗೆ ಕಾಲು ಬಿಡ್ತಾರೋ. ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಗಣಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂದಿರ್ತಾರೋ. ಈ ಊರಿನ್ಯಾಗ ಜಾತಿ ಮತಭೇದ ಒಟ್ಟೆ ಇಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶೇಖ್ ಶಿರಾದಿನ್ ಜುನೇದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲೇ ಇದೇನು ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾರು, ನಮ್ಮ ಜೋಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇಲ್ಲೇ ಮತಭೇದ ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತಪ್ಪರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಂತೇನೆ, ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು ಸತ್ಯ ಐತಿ ಅದರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾಜಾನ್ ಚಮನ್ಶೇಖರ್. ಎಕರೆ ಹೊಲ ತೊಗೊಂಡು ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ರೀ. ನಮಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನೀನೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡತ್ತಾರೆ ರೀ. ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೊಲ ತೊಗೊಂಡೈತಿ, ನಾವು ಬೆಳೆ ಮಾಡೋರದೇ ರೀ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ರೀ. ನಾವು ಎಷ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಬಡತನ ಐತಿ, ನಮ್ಮ ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಏನು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಡತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐತಿ, ನಮ್ಮ ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಅದ ಹೊಲ್ದಾಗ ನಾವು ಏನಾರು ಬೆಳೆ ಗಿಳಿ ಮಾಡೋರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ ನಮಗೆ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಬೆಳೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾಡತ್ತಾರೆ ರೀ. ಇದನ್ನು GCP ಯಾಕೆ ಹಚ್ಚೇರಿ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡತ್ತಾರೆ ರೀ, ಬಾಣಿಕೆ ಕೊಡತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ರೀ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಮಗೆ 4 ಮಂದಿ ಅದ ರೀ. ಇಲ್ರಿ ಅದಷ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಏನೂ ಮಾಡ್ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡತ್ತಾರೆ ರೀ. सरस्वती मधु बाबर यमी नंबर 36 उसका डेट है 2009 और डेट हुआ है 26/8/2010 को डिसमिस हुआ है। इसी तरह उन्होंने अल्ताफ को भी डिक्री इलीगल करके दिया है। ये जो लोग न्यूज़ फैला रहे हैं ये लोग गलत हैं। लोग वही लोग जहाँ पे वो लोग रहते हैं वही सर्वे नंबर में घर बने हुए हैं, वहीं पे केस है, वहीं पे वो घर बने हुए हैं। और कुछ लोग वहाँ वो रहते हैं, वहाँ सेल करे हुए हैं। हम ऐसा अभी तक जो इनामदार हैं ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम कोर्ट का पालन कर रहे हैं, हम उल्लेखन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम गाँव की अमन शांति का काम करते हैं। हम सब प्यार मोहब्बत रहते हैं। हम 5-7 इनामदार सब मिल के रहते हैं और हमारे इसमें हम कुछ सेल नहीं किए। और इसी तरह जो कल का जो न्यूज़ हुई है, हम तो 2009 के अंदर वो ज़मीन खरीदी दिए हुए थे। हम पैसे लेके वो ज़मीन दिए हैं, कोई हड़पी हुई ज़मीन नहीं है। उनका पैसा लिए, हमें ज़रूरत थी, हमने वो ज़मीन दी। तब से वो ज़मीन यूज़ करते हैं, उसका एंजॉयमेंट करते हैं। कुछ पानी नहीं वजह ज़मीन पड़ी हुई थी, अब पानी है, बारिश हुआ, इसलिए वो ज़मीन को कल साफ़ सफाई कर रहे थे। ऐसे में वो कुछ लोगों ने उस पर एप्लीकेशन दी है, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। हम इसके पर राज़ी हैं। हम 7, 5, 12 गाँव वाले सब राज़ी हैं। हम ज़मीन देने पर बेचकर राज़ी हैं, उनके कुछ हमारे तरफ से कोई तकरार नहीं है। निशानदार के हैं, निशानदार का जब निशानदार रीग्रांट फॉर्म भरा था तो उनका 1981 के अंदर तब डिसमिस हुआ था। मैं आपको फॉर्म दिखला रहा हूँ। उन्होंने रीग्रांट फॉर्म भरा था 1987 के अंदर वो फॉर्म डिसमिस हुआ है। 87 के बाद उनका कहीं केस नहीं था। उसके बाद उन्होंने रिसेंटली 2-3 महीने पहले यहाँ पे AC ऑफिस के अंदर केस किए। वो केस नंबर है 145/2025 चिकुटी के अंदर वो डेट निकाल हुआ है। हमारे तरह केस 23/9/2025 को वो केस भी हमारे सरकार निकाला हुआ है। उनका वो केस इसी सब डिसमिस कर दिया है। हमारा कब्जा है, हमारा एंजॉयमेंट है, हमारे सब भाई जमीन पेड़ के खा रहे हैं, हमारी कुछ तकरार नहीं है। लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं।
हमारी शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं और गलत समाज के एक न्यूज़ डाल रहे हैं। हमारे सब हम सब लोग एक हैं, हम सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, हमारे गाँव में किसी बात की तकरार नहीं है। हम सब लोग गाँव को दरगाह को मानने वाले हैं, हमारे हिंदू भाई भी मानने वाले हैं, हम भी उनके धर्म के फरमान लेके चलने वाले हैं। हमारे गाँव में कोई तकरार नहीं है। ये लोग जो अफवाह फैला रहे हैं ये सब कुछ गलत है। जो काम करना है कानून से करो, पेपर से करो, मुँह से मत बोलो, ये हमारा कहना है। अभी इसका मेन जो स्टे है 58/09 जिसका मेन सूट है वो आदमी हमारे साथ मौजूद है। उनका हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, वो केस के कोर्ट में चल रहा है, वो लीगली चल रहा है। हम ओरली कॉम्प्रोमाइज़ के हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे भाई सामने मौजूद है 58 के जो कईम पटेल के बेटे आसिफ पटेल हैं। बोलो जी। जब हमारा नाम उतारे में आया तो हम कोर्ट का ऑर्डर है कि हम सेल नहीं कर सकते, डिग्री नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने जुनेद साहब कुतुबुद्दीन पटेल ने 4 लोग मिलके अल्ताफ हुसैन कमाल साहब जनाब बड़े को डिग्री करके दिए ही कोर्ट के अंदर। ये डिग्री के वो है, ये इलीगल काम है। ये अभी रिसेंट में हुआ है, ये 8/7/2023 को डिग्री हुई है। आप देख सकते हैं ये डिग्री, ये इलीगल कंटेम्प्ट कोर्ट का काम वो लोग किए हैं। जो लोग न्यूज़ फैला रहे हैं, जो गलत चीज़ फैला रहे हैं, उन्होंने डिग्री किया है। हम आज तक कभी डिग्री नहीं गए, हम सिर्फ जमीन को इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और उसके साथ उनके बहुत सारे ऑर्डर हमारे पास मौजूद हैं जो इलीगल उनका डिसमिस हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अली मुर्तज़ा चमन शेख WTN AP बार 1 2023-2024 डिसमिस तारीख 20/12/2024 रिसेंटली हुआ है। और एक डीसी में हुआ है RB RTA 9/2010-11 तारीख है, इसकी डेट है 2/5/2022 डिसमिस हुआ है। और एक डीसी में है RTA 17/2021 इसकी डेट है 7/7/23 डिसमिस हुआ है। इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर RA 104 2011 1/10/2021 ये भी डिसमिस हुआ है। और बहुत सारे ऑर्डर हैं जो डिसमिस होने के बावजूद वो ऑर्डर लगा के लोगों को बॉन्ड बना के देते हैं। कम से कम हमारे पास 10 बॉन्ड मौजूद हैं जो उन्होंने सेल किया हुआ है इलीगल तौर पर। और जुनेद साहब कुतुबुद्दीन पटेल के बहुत सारे ऐसे ऑर्डर हैं जो डिसमिस हुए हैं। तहसीलदार के अंदर अभी रिसेंट के अंदर MEG नंबर 2 2025-26 के अंदर डेट है 5/6/2025 को डिसमिस हुआ है। अभी और एक ऑर्डर है वतन बीवे 137 24-25 रिजेक्ट हुआ है, उसकी डेट है 9/7/24। इसी तरह रहबा कोर्ट के अंदर OS नंबर 8/11 डिसमिस, उसकी डेट है 26/3/2011। इसी के साथ यमी नंबर है 11 2011 डिसमिस हुआ है 7/2/12 को। इसी के साथ असिस्टेंट कमिश्नर AC के अंदर केस था 57/14-15 डिसमिस हुआ है, उसकी डेट है 25/11/2016। इसी तरह AC कोर्ट के अंदर 179 16/17 डेट थी, वो डिसमिस हुआ है 12/1/2021 के अंदर। ये बताते हुए आज तारीख 27/10/2025 सोमवार के दिन उच्च इनामदारों ज़मीन के बारे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम न्यूज़ में जो आया है उसके बारे में मैं इकबाल पाशा काली फिरजादे और हमारे 5-7 इनामदारों की तरफ से न्यूज़ के बारे में जो सविस्तार माहिती देना चाहता हूँ। कुर्ची इनाम रजिस्टर 1858 ईस्वी के मुताबिक इस रजिस्टर के अंदर काले फिरजादे, गोरे फिरजादे, पटाइट, बिच्छू और मारूफ फैमिली के नाम की ज़मीन थी। वैसे ही 1954 के अंदर हमारे नाम से ज़मीन थी। 1954 के बाद इनाम अबोलिशन के कायदे के मुताबिक हमारा इनाम हक कम हो गया, क्योंकि हम उसका फाड़ा ने टैक्स में भरे थे, इसलिए वो हमारा नाम कम हो गया। उसके बाद आकार फाड़ा भर के हम नाम से लगाना था। हमारे बड़े बुजुर्गों को कन्नड़ चीज़ आती, कन्नड़ पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर हमारे नाम से लगाने का था। हमारे बुजुर्गों को कड़ी मालूमात नहीं थी, इस वजह से 1956 को सरकारी पड़ा हो गया। टोटल ज़मीन 580 एकड़ जंगल ये हमारे नाम से अल्हम्दुलिल्लाह ये रजिस्टर में भी आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाम से डायरी भी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाम से पूरे के पूरे जो 33 रकम उतारे हैं सब हमारे 5 इनामदारों के नाम से आ गए, पूरे उतारे हैं इसके। RTC अंदर हमारा नाम लगाने के बाद इस काम के बारे में इस वक्त हमारे जो हमको मदद किए हमारे एक्स MLA SB घाटी साहब थे, उनका दौर चल रहा था। हम उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद वो पूरी मेहनत करने के बाद और उसके बाद इंक्वायरी करने के बाद
5, 7, 12 इनामदारों की तरफ से उनका नाम आ गया और उन्होंने हम सब 5, 7 इनामदार उनके लिए मुबारकबाद देते हैं और हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं एसबी घाटगे साहब का। केसेस चालू थे, वैसे ही ज़मीन का आकार फाड़ा भरना था। तो आकार फाड़े को रिकॉर्ड के हिसाब से 1997 में गवर्नमेंट से सर्कुलर आया। वो सर्कुलर आकार का फाड़ा भरना था, तभी हम लोग सब इनामदार मिलकर 4050 रुपये रीग्रांट का फाड़ा भर दिए, आकार का फाड़ा भर दिए। और उसके बाद हमने तहसीलदार को अर्जी दी कि हमने फाड़ा भरा है। फिर उसके बाद इंक्वायरी चालू हो गई। उसके बाद हमने हाई कोर्ट को भी अपील की, बेंगलुरु के अंदर रीट अपील की, जिसका नंबर है 313914 2005 के अंदर दाखिल कर दिया। उसके बाद हमने रिट डिमांड पर अर्जी दी कि हमारा काम जल्द से जल्द इंक्वायरी करके पूरा कर दिया जाए। फिर उसके बाद हमारा इंक्वायरी काम चालू था। फिर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह 2007 के अंदर और एक सर्कुलर आया कि हम उसके अंदर रीग्रांट का फॉर्म भर दें और उसका फाड़ा भर दें। उसके बाद हमने वापस से 17,967 रुपये उसका आकार का फाड़ा भर दिया और फिर हम इस पर अर्जी वापस दी थी तहसीलदार को कि हमारी इंक्वायरी कर दो। उसके बाद हमारी इंक्वायरी चालू हो गई। वो इंक्वायरी तहसीलदार तक चालू हो गई, फिर उसको इंक्वायरी एसी पर चालू हो गई, वो इंक्वायरी इनकम ऑफिस में चालू हो गई। फिर उसके इंक्वायरी होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑर्डर एसी साहब ने 29/5/2009 को हमारे नाम से 33 सर्वे नंबर का ऑर्डर कर दिया। इसलिए हमारे पास पैसों की ज़रूरत थी, हमारे पास कुछ पैसा केसों के लिए नहीं था और हमारे घरों में मामला थे, उनको सबको पैसों की ज़रूरत थी इनामदारों को। फिर हमने हमारी ज़मीन को सेल करने का इरादा किया। इसके पहले ज़मीन पे स्टे नहीं था। जब हमने सेल करने का इरादा किया तब ज़मीन पे 58 जोनिंग का स्टे नहीं था और केस भी नहीं था। दूसरे और केसेस हमारे रहवाक भी थे, असिस्टेंट ऑफिसर भी थे, बेलगाम भी थे, 58 का स्टे नहीं था। तब हम सब लोगों ने मशवरा करके ज़मीन सेल करने के लिए 2 लोगों को ज़मीन हमारी सेल कर दी। उसमें पहले ही मधु ढोंडुबा बाबर, हम इनको 9 एकड़ 38 गुंठे 10 एकड़ ज़मीन सेल कर दी। फिर उसी वक्त हमने दूसरा ज़मीन सेल कर दिया, उनका नाम है प्रधान सिद्धराम भंडारी। इसको हमने सर्वे नंबर 3 से 52 के अंदर ये टोटल 20 एकड़ ज़मीन हमने सेल कर दी और ये पैसे लेकर हमने केस लड़ना शुरू कर दिया। इसके लिए हमको 100 से ज़्यादा केस हो गए थे ज़मीन के ऊपर। काम करते हुए काम करते हुए कुछ गाँव के लोगों ने, नासमझ लोगों ने हमारे ऊपर केसेस डालना शुरू कर दिया और ऑफिसरों के ऊपर एलिगेशन करना शुरू कर दिया। वैसा ही आज की जो अंदर जो न्यूज़ में आया है, हमारे जुनेद साहब कुतुबुद्दीन पटेल और अमन जुनेद साहब पटेल, एजाज बिच्चू और अली मुर्तज़ा शेख ने इस बारे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के ज़रिए हमें गलत न्यूज़ देकर ये लोग गलत हैं और गलत केस करते हैं और ऑफिसरों को फंसाते हैं और जजों को नज़रअंदाज करते हैं और गलत डिक्री कर देते हैं। वैसे गलत केसेस मुताबिक हैं।